मोर प्रिय आत्मन दिने सकाळे सूर्य मध्य उदय होई नथिला एवं जणे माझी नदी कूଳରେ पहुंचीथिला। तार गोड़ कौनसी जिनिसरे बाजिला। तळकू नहीं से देखिला पत्थर भर्ती होइथिबा एक झोला ब्याग पड़िछि। से तार जालकू कूଳରେ रखिदेला। से सूर्य उदय को अपेक्षा कला। सूर्य उदय हेब से तार जाल पकाई माछ धरिब। जेउ झोलाटी ताकू मिलिथिला जेउथिरे पत्थर थिला से सेथिरु गोटिए गोटिए पत्थर बाहर करी शांत नदी रे फिंगिबाकू लागिला। सकाळर नीरवतारे सेही पत्थर गुड़िक पड़िबार छपाक शब्द शुणुथिला। पुणी द्वितीय पत्थर फिंगुथिला। धीरे धीरे सकाळर सूर्य उदय हेले आलोक हेला। सेतेबेलकू से झोलार समस्त पत्थर फिंगी सारिथिला। केवल गोटिए पत्थर ता हातरे रही जाइथिला। सूर्यंक आलोकरे देखु देखु ता हृदयर स्पंदन बंद होईगला। निश्वास अटकी गला। से जहाकू पत्थर भाभी फिंगी देइथिला से सबु हीरा जवाहर थिला। किंतु एबे तो शेष खंडिक ही हातरे बाकी थिला एवं से पूरा झोलाटी को फिंगी सारिथिला। से कांदिबाकू लागिला, चित्कार करिबाकू लागिला। एते संपद ताकू मिली जाइथिला जहा अनंत जन्म पाई यथेष्ट थिला। किंतु अंधारे अज्ञानरे अपरिचित भावरे से सेही समस्त संपद को पत्थर भाभी फिंगी देइथिला। किंतु तथापि सेही माछ धराली सौभाग्यशाली थिला कारण शेष पत्थर फिंगिबा पूर्वरु सूर्य उदय होई सारिथिले एवं ताकू देखागला जे ता हातरे हीरा अछि। साधारणतः समस्त लोक एते सौभाग्यशाली नुहंती। जीवन बीती जाए, सूर्य उदय हुअंती नाही, सकाळ हुए नाही, आलोक आसे नाही एवं जीवनर समस्त हीरा को आमे पत्थर भाभी फिंगी सारी थाउ। जीवन एक बड़ संपद किंतु मनीष ताकू फिंगिबा एवं हराइबा व्यतीत आउ किछि करे नाही। जीवन कौन ताहा मध्य जणा पड़े नाही एवं आमे ताकू फिंगी देउ। जीवन रे कौन लुचि रहिथिला, केउ रहस्य, केउ स्वर्ग, केउ आनंद, केउ मुक्ति से सबुर कौनसी अनुभव होई पारे नाही एवं जीवन आम हातरू खसी जाए। एही आसुथिबा 3 दिन रे जीवनर संपद उपरे एही टिकिए कथा मु कहिबी। किंतु जेउ लोक माने जीवनर संपद को पत्थर मानी बसिछंती सेमाने केबे आखि खोली देखि परिबे कि जेउ मानंकु सेमाने पत्थर भाबिछंती सेगुड़िक हीरा माणिक। एहा बहुत कष्टकर। एवं जेउ लोक माने जीवन को पत्थर मानी फिंगिबारे ही समय नष्ट करि देइछंती जदि आजि केही सेमानंकु कहिबाकू जाए जे तुमे जाहाकू पत्थर भाबी फिंगुथिल सेठारे हीरा मोती भी थिला तेबे सेमाने नाराज हेबे, क्रोधरे भरी जिबे। एथिपाई नुहे जे कुहा जाइथिबा कथा भूल, बरं एथिपाई जे एही कथाटी सेमानंकु स्मरण कराई दिए जे सेमाने बहुत संपद फिंगी देइछंती। किंतु जदि आमे केते संपद फिंगी देइथाउ, जदि जीवनर गोटिए क्षण मध्य बाकी अछि तथापि आमे किछि बंचाई परिबा एवं किछि जानि परिबा एवं किछि पाई परिबा। जीवनर खोजरे केबे भी एते विलंब हुए नहीं जे कौनसी व्यक्ति निराश हेबार कारण पाइबो। किंतु आमे यहा मानि नेइछु अंधारे अज्ञानरे जे जीवनरे पत्थर व्यतीत आउ किछि नाही। जेउ लोक माने यहा मानि बसिछंती सेमाने खोज करिबा पूर्वरु ही हार स्वीकार करि नेइछंती। मु एही हार संबंधरे, एही निराशा संबंधरे, एही मानि निया जाइथिबा पराजय संबंधरे सबुठारु प्रथम चेतावनी यहा देबाकू चाहूची जे जीवन माटी एवं पत्थर नुहे। जीवनरे बहुत किछि अछि। जीवनर माटी पत्थर मध्यरे मध्य बहुत किछि लुचि रहिछि। जदि खोजिबा भली आखि थाए तेबे जीवनरु सेही पाहाच मध्य बाहरे जहा परमात्मांक पर्यंत पहुंचे। एही शरीररे मध्य जहा देखिबाकू हाड़ मांस एवं चमड़ा ठारू अधिक नुहे ताहा लुचि रहिछि जहार हाड़ मांस एवं चमड़ा सहित कौनसी संबंध नाही। एही साधारण देहरे मध्य जहा आजि जन्म हुए, काली मरी जाए एवं माटी होई जाए ताहार बास अछि जी अमृत, जी केबे जन्म हुए नहीं एवं केबे शेष मध्य हुए नहीं। रूप भितरे अरूप लुचिछि एवं दृश्य भितरे अदृश्यर बास अछि एवं मृत्युर कुहुड़ीरे अमृतर ज्योति लुचि रहिछि। मृत्युर धुआंरे अमृतर शिखा मध्य लुचि रहिछि। सेही लेलिहान शिखा, सेही ज्योति मध्य लुचि रहिछि जहार कौनसी मृत्यु नाही। किंतु आमे धुआं को देखि ही फेरी आसु एवं ज्योति को खोजी पारु नाही। किंबा जेउ लोक माने टिके साहस करंती सेमाने धुआंरे ही हजी जाआंती एवं ज्योति पर्यंत पहुंची पारंती नाही। एही यात्रा किपरि होई पारे जे आमे धुआं भितरे लुचिथिबा ज्योति को जानि परिबा, शरीर भितरे लुचिथिबा आत्मा को चिन्हि परिबा, प्रकृति भितरे लुचिथिबा परमात्मांक दर्शन करि परिबा। एहा किपरि होई पारे सेही संबंधरे ही 3टी पर्याୟରେ मते कथा कहिबार अछि। प्रथम कथा,
ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଧାରଣା ତିଆରି କରିଛୁ, ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏପରି ଦର୍ଶନ ଫଲସଫା ଠିଆ କରିଛୁ ଯେ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଧାରଣା କାରଣରୁ ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁ। ଆମେ ମାନି ହିଁ ନେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନ କ'ଣ ନ ଖୋଜି ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜିଜ୍ଞାସା କରି ଆମେ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ କଥା ବୁଝି ରଖିଛୁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ କଥା ମନ୍ତ୍ର ପରି ପଢ଼ାଯାଉଛି ଯେ ଜୀବନ ଅସାର, ଜୀବନ ବୃଥା, ଜୀବନ ଦୁଃଖ। ସମ୍ମୋହନ ପରି ଆମ ପ୍ରାଣରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦୋହରା ଯାଇଛି ଯେ ଜୀବନ ବୃଥା, ଜୀବନ ଅସାର, ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ଜୀବନ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ପ୍ରାଣରେ ପଥର ପରି ମଜବୁତ ହୋଇ ବସିଯାଇଛି। ଏହି କଥା କାରଣରୁ ଜୀବନ ଅସାର ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଜୀବନ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହି କଥା କାରଣରୁ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ପ୍ରେମ, ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହରାଇ ଦେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ କୁରୂପତା ବନିଯାଇଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଦୁଃଖର ଆଡ୍ଡା ବନିଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ମାନି ହିଁ ନେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନ ବୃଥା, ଅସାର, ତେବେ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ମାନି ହିଁ ନେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନ ଏକ କୁରୂପତା, ତେବେ ତା ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଖୋଜ କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହା ମାନି ହିଁ ନେଇଛୁ ଯେ ଜୀବନ କେବଳ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅଛି ତାକୁ ସଜାଇବା, ତାକୁ ଖୋଜିବା, ତାକୁ ନିଖାରିବା, ଏହାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ବିଶ୍ରାମାଳୟ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ। ସେ ଜାଣେ ଯେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଅଟକିଛୁ, କ୍ଷଣିକ ପରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅଛି। ଏହି ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରୁ ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ? ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ସେଠାରେ ବାଦାମ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ପକାଏ, ପାନ ମଧ୍ୟ ଛେପ ପକାଏ, ଅପରିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରେ ଏବଂ ତଥାପି ଭାବେ ମୋର କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? କ୍ଷଣିକ ପରେ ମୋତେ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। ଆମେ ଜୀବନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆମକୁ କ୍ଷଣିକ ପରେ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି, ସେଠାରେ ସୁନ୍ଦରତା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବା ଓ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅସଲି ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ତାହା ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିବ, ତାହା ଆମେ ସ୍ୱୟଂ। ସ୍ଥାନ ବଦଳିଯିବ, ମକାନ ବଦଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ତାକୁ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଅଟକିଥିଲୁ ତାକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ପ୍ରୀତିକର ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ 2 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅଟକିଥିଲୁ ସେଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିଲୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯିଏ ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଥିଲା ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଆହୁରି ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲା। ଯିଏ ସେହି ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇବାର କ୍ଷମତା ଲାଭ କରିଛି। ଯିଏ 2 ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେଇ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବିତାଇଥିଲା ସେ ଆହୁରି ବଡ଼ ପ୍ରେମ ପାଇବାର ପାତ୍ରତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଆମେ ଯାହା କରୁ ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ନିର୍ମିତ ହେଉ। ଆମର କର୍ମ ଶେଷରେ ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଆମକୁ ଗଢ଼େ। ଆମେ ଯାହା କରୁ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମାର ନିର୍ମାତା ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଆମେ କିପରି ନିର୍ମିତ ହେଉଛୁ। ଜୀବନ ସହିତ ଆମର କି ବ୍ୟବହାର ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ଯେ ଆମର ଆତ୍ମା କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବ, କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, କେଉଁ ନୂତନ ଜଗତର ଖୋଜ କରିବ। ଜୀବନ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ। ଏହା ଯଦି ସ୍ମରଣ ହୁଏ ତେବେ ହୁଏତ ଜୀବନକୁ ଅସାର, ବୃଥା ମାନିବାର ଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲାଗିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନିବାର କଥା ଭୁଲ ଲାଗିବ, ତେବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଜୀବନରୁ ବିରୋଧୀ ରୁଖ ଅଧାର୍ମିକ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମ ନାମରେ ଜୀବନର ବିରୋଧ ହିଁ ଶିଖାଯାଇଛି। ସତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ମୃତ୍ୟୁବାଦୀ, ଜୀବନବାଦୀ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଧର୍ମର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୃତ୍ୟୁର ପୂଜା ଅଛି, ଜୀବନର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଫୁଲର ଆଦର ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ମଉଳି ଯାଇଥିବା, ଚାଲି ଯାଇଥିବା, ମିଳିଯାଇଥିବା ଫୁଲର କବରର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତନ କରେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋକ୍ଷ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ସହିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଧର୍ମର ଯେପରି କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଅସମର୍ଥ
ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳିବାରେ କେବେ ବି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ଯଦି ତାହା ହିଁ ବୃଥା ଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେବେ ବି ସାର୍ଥକତାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ କୌଣସି ପାତ୍ରତା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୀବନରେ ଯାହା ଆଜି ପାଖରେ ଅଛି ମହଜୁଦ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା କରିବାର ଅଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛି ତେବେ ସେହି ଲୋକରେ ଆମକୁ ସେହି ଦର୍ଶନ ହେବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଜୀବନକୁ ବିସ୍ମରଣ କରିଦେବାର କଥା ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ନା କୌଣସି ପରମାତ୍ମା ଅଛି ନା ରହିପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜୀବନକୁ ସାଧିବା ହିଁ ଧର୍ମର ସାଧନା ଏବଂ ଜୀବନରେ ହିଁ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିନେବା ମୋକ୍ଷକୁ ଲାଭ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଅଟେ। ଯିଏ ଜୀବନକୁ ହିଁ ହରାଇ ଦିଏ ସେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇବ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ରୁଖୋଲଟା ରହିଛି। ସେହି ରୁଖ କୁହେ ଜୀବନକୁ ଛାଡ଼, ସେହି ରୁଖ କୁହେ ଜୀବନକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସେ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନରେ ଖୋଜ, ସେ ଏହା କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଶିଖ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ ଯେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଜୀବନ କିପରି ଲାଗିବ। ଯଦି ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି ତେବେ ତାହା ବଞ୍ଚିବାର ଭୁଲ ଢଙ୍ଗ। ଏହି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ସଠିକ ଢଙ୍ଗ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ କୁହେ। ଧର୍ମ ଜୀବନର ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ଗଭୀରତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ପାହାଚ। ଧର୍ମ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିବା ନୁହେଁ, ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ଆଖି ଖୋଲିବା। ଧର୍ମ ଜୀବନରୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବା ନୁହେଁ, ଜୀବନକୁ ପୁରା ଆଲିଙ୍ଗନରେ ନେବାର ନାମ। ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜୀବନର ପୁରା ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହା ହୁଏତ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଧର୍ମରେ କେବଳ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ହିଁ ଉତ୍ସୁକ ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଗିର୍ଜାଘରକୁ, ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖାଯିବେ। ସେଠାରେ ଯୁବକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହିଁ କାରଣ ଅଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଆମର ଧର୍ମ କେବଳ ବୁଢ଼ାର ଧର୍ମ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏବେ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆତୁର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କ'ଣ ଅଛି। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେହି ଧର୍ମ ପୁରା ଜୀବନକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚିନ୍ତନ କରେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଧାର୍ମିକ କିପରି ବନାଇ ପାରିବ। ସେ ବନାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। 5000 ବର୍ଷର ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧାର୍ମିକରୁ ଅଧାର୍ମିକ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମସଜିଦ ଅଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଧାର୍ମିକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଧର୍ମର ଆଧାର ହିଁ ଭୁଲ। ଧର୍ମର ଆଧାର ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଧର୍ମର ଆଧାର ମୃତ୍ୟୁ। ଧର୍ମର ଆଧାର ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ ନୁହନ୍ତି, କବର ଅଟେ। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ଆଧାର ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ଧର୍ମ ଯଦି ଜୀବନର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ ନ କରିପାରେ ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ମୁଁ ଏହି 3 ଦିନରେ ଜୀବନର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ବୁଝିନେବା ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଏହି ସୂତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଚାଇବାର, ଦବେଇବାର, ଭୁଲିଯିବାର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଖୋଜିବାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ସେହି ଭୁଲିବା ଏବଂ ବିସ୍ମୃତ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟାର କୁପରିଣାମ ସାରା ଜଗତରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା? ସତ୍ୟ? ନା। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ, ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ଯିଏ କୌଣସି ଖୋଜ କରିନାହିଁ, ଯିଏ କୌଣସି ଯାତ୍ରା କରିନାହିଁ, ଯିଏ କୌଣସି ସାଧନା କରିନାହିଁ, ତାର ପ୍ରାଣର ଗଭୀରତାରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାର୍ଥନା? ପୂଜା? ନା, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଶକ୍ତିରେ ଖୋଜ କରୁ, ତାର ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉ, ତେବେ ନା ତ ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମା ଦେଖାଯିବେ, ନା ପୂଜା, ନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ନା ଧ୍ୟାନ। ସେଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯିବ ତାକୁ ଭୁଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ବୁଝିବାର ନୁହେଁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଯଦି ଆମେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ଚିରିବା ଓ ଫାଡ଼ିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ଖୋଜିବା, ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉ, ଯଦି ମଣିଷ ବ୍ୟତୀତ ଜଗତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଜ ଖବର କରୁ, ତେବେ ସେଠାରେ ପ୍ରାଣର ଗଭୀରତାରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଯାଞ୍ଚ ବିଚାର କରୁ, ତେବେ କ'ଣ ମିଳିବ? ଗୋଟିଏ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି?
ଗୋଟିଏ ଗଛ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୂଆ ମଞ୍ଜି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର। ଗୋଟିଏ ଗଛର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ରସ, ନୂଆ ମଞ୍ଜି ଏକାଠି କରିବା, ଜନ୍ମ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟିଏ ପଶୁ କ'ଣ କରୁଛି? ଯଦି ଆମେ ସାରା ପ୍ରକୃତିରେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉ ତେବେ ଆମେ ପାଇବା ସାରା ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାଣକୁ ଘେରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସତତ ସୃଜନର କ୍ରିୟା। ସେହି କ୍ରିୟା ହେଉଛି କ୍ରିଏସନର କ୍ରିୟା। ସେହି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଜୀବନକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ, ନୂଆ ନୂଆ ରୂପରେ ଜୀବନ ଦେବାର କ୍ରିୟା। ଫୁଲ ମଞ୍ଜିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଫଳ ମଞ୍ଜିକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜି କ'ଣ କରିବ? ମଞ୍ଜି ପୁଣି ଗଛ ହେବ, ପୁଣି ଫୁଲ ହେବ, ପୁଣି ଫଳ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ସାରା ଜୀବନକୁ ଦେଖୁ ତେବେ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ନେବାର ଏକ ଅନନ୍ତ କ୍ରିୟାର ନାମ। ଜୀବନ ଏକ ଶକ୍ତି, ଏନର୍ଜି ଅଟେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସତତ ସଂଲଗ୍ନ ଏବଂ ସତତ ଚେଷ୍ଟାଶୀଳ। ମଣିଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେହି ସତତ ସୃଜନର ଚେଷ୍ଟାର ନାମ ଆମେ ସେକ୍ସ ଦେଇଛୁ, କାମ, ଲଷ୍ଟ, ଡିଜାୟାର ଦେଇଛୁ। ଏହି ନାମ କାରଣରୁ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଏକ ଗାଳି ମିଳିଗଲା, ଏକ ଅପମାନ। ଏହି ନାମ କାରଣରୁ ଏକ ନିନ୍ଦାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବାର ସତତ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ତାକୁ ସେକ୍ସ କହୁ, ଆମେ ତାକୁ କାମର ଶକ୍ତି କହୁ। କିନ୍ତୁ କାମର ଶକ୍ତି କ'ଣ? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ଆସି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ଲହରୀ ଆସେ, ଧକ୍କା ଖାଏ, ଫେରିଯାଏ। ପୁଣି ଆସେ, ଧକ୍କା ଖାଏ, ଫେରିଯାଏ। ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଲହରୀରେ ଧକ୍କା ଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ କେଉଁଠାରେ ଉଠିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ, ଜୀବନର ଏହି ଲହରୀ କେଉଁଠାରେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୂଳରେ ଧକ୍କା ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି ନୂଆ ଲହରୀ ଆସେ, ଧକ୍କା ଖାଏ ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନର ଏହି ସାଗର ଏତେ କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ଧକ୍କା ଖାଉଛି, ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଉଠେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏହା ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବୃହତ୍ତର ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁବାର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ପଛରେ ଆହୁରି କିଛି ଗଭୀରତା ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନର ସତତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛରେ ଆହୁରି କିଛି ମହାନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ବେଶୀ ଦିନ ହୋଇନାହିଁ, କିଛି ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶୁ ଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଥିଲେ। ଗଛମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇନାହିଁ। ଏକ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ପଥର ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ଥିଲା, ନଦୀ ଥିଲା, ସାଗର ଥିଲା। ପଥର, ପାହାଡ଼, ନଦୀମାନଙ୍କର ସେହି ଦୁନିଆ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା? ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଗଛ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜୀବନ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ନେଲା। ପୃଥିବୀ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଗଲା। ଫୁଲ ଫୁଟିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଛମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ତୃପ୍ତ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସତତ ଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା। ସେମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜଗତର ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ନଥିଲା। ପଶୁ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ନିରନ୍ତର ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଥିଲା, ଜନ୍ମ ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଅଛି? ମନୁଷ୍ୟ ନିରନ୍ତର ନୂଆ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆତୁର। ଆମେ ତାକୁ ସେକ୍ସ କହୁ, ଆମେ ତାକୁ କାମର ବାସନା କହୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବାସନାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୂଳ ଅର୍ଥ ଏତିକି, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଉପରକୁ କୌଣସି ମହାମାନବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କୌଣସି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଏହି ଚେଷ୍ଟାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ଜୀବନ ଜନ୍ମ ନେଇପାରୁ, ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ପ୍ରାଣୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇପାରୁ। ନିଚେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅରବିନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପତଞ୍ଜଳିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ଏକ କଳ୍ପନା, ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ବସି ରହିଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ? ଆମେ ତ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜନ୍ମ ହେବାର କାମନାକୁ ହିଁ ନିନ୍ଦିତ କରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ତ ସେକ୍ସକୁ ଗାଳି ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହୁଁ। ଆମେ ତ କଥା ହେବାରେ ଭୟଭୀତ ହେଉ। ଆମେ ତ ସେକ୍ସକୁ ଏହିପରି ଲୁଚାଇ ରଖିଦେଇଛୁ ଯେପରି ସେ ଅଛି ହିଁ ନାହିଁ।
ଯେପରି ତାର ଜୀବନରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୁଚା ଯାଇଛି, ତାକୁ ଦବା ଯାଇଛି। ଦବାଇବା ଏବଂ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ମନୁଷ୍ୟ ଆହୁରି ଖରାପ ଭାବରେ ସେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସିତ ହୋଇଗଲା। ଦମନ ଓଲଟା ପରିଣାମ ଆଣିଛି। ସାୟଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବୈଜ୍ଞାନିକ କୁଏଙ୍କର ଏକ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣିଥିବେ। ସେହି ନିୟମଟି ହେଉଛି ବିପରୀତ ପରିଣାମର ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ। କୁଏ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛନ୍ତି, ବିପରୀତ ପରିଣାମର ନିୟମ। ଆମେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ଏହି ଢଙ୍ଗରେ କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାଠାରୁ ଓଲଟା ପରିଣାମ ହୋଇଯାଉ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଶିଖୁଛି। ରାସ୍ତା ବଡ଼ ଅଛି, ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଥର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି। ସେହି ସାଇକେଲ ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଡରିଯାଏ ଯେ ମୁଁ କାଳେ ସେହି ପଥରରେ ଧକ୍କା ନ ଖାଇଯାଏ। ଏବେ ଏତେ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେ ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଚଳାଏ ତେବେ ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏତେ ଓସାରିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ଡରିଯାଏ କାଳେ ମୁଁ ପଥରରେ ଧକ୍କା ନ ଖାଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଡରିଯାଏ ମୁଁ ପଥରରେ ଧକ୍କା ନ ଖାଇଯାଏ, ସାରା ରାସ୍ତା ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା, କେବଳ ପଥର ହିଁ ତାକୁ ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ତାର ସାଇକେଲର ଚକ ପଥର ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଡରିଯାଏ। ତାର ସମସ୍ତ ଚେତନା ସେହି ପଥରକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଜଣେ ସମ୍ମୋହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ସେ ପଥର ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାଇ ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ। ନୂଆ ସାଇକେଲ ଶିଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିଥିରେ ହିଁ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ ଯାହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଲ୍ୟାମ୍ପ ପୋଷ୍ଟରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ, ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ। ଏତେ ବଡ଼ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ନିଶାନାବାଜ ହିଁ ଚଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତା ତେବେ ସେହି ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶିଖୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ସେହି ପଥରରେ ଧକ୍କା ଖାଇଗଲା? କୁଏ କୁହନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଅଛି, ବିପରୀତ ପରିଣାମର ନିୟମ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଚେତନା ସେହି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରିଣାମରେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଉ। 5000 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ସେକ୍ସରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ପରିଣାମ ଏତିକି ହୋଇଛି ଯେ ଗଳିକନ୍ଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠାକୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯାଏ ସେଠାରେ ହିଁ ସେକ୍ସରେ ଧକ୍କା ଖାଇଯାଏ। ସେହି ବିପରୀତ ପରିଣାମର ନିୟମ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ରଖିଛି। କଣ କେବେ ଆପଣ ଏହା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଚିତ୍ତକୁ ଯେଉଁଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ତ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଏ, ସେହିଠାରେ ହିଁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେକ୍ସର ବିରୋଧରେ ବୁଝାଇଲେ, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁକ ବନାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ଅତି କାମୁକତା ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୟଭୀତ ହେଉ ଯେ ସେକ୍ସ କଥା ନ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଉ? ଭୟଭୀତ ଏଥିପାଇଁ ହେଉ ଯେ ଆମକୁ ଡର ଅଛି ଯେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେଲେ ଲୋକେ ଆହୁରି କାମୁକ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଭ୍ରମ। ଏହା 100% ଭୁଲ। ପୃଥିବୀ ସେହିଦିନ ହିଁ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେକ୍ସକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ତେବେ ହିଁ ଆମେ ସେକ୍ସର ଅତିକ୍ରମଣ କରିପାରିବା। ଜଗତରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ, ମନୁଷ୍ୟ ସେକ୍ସ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସକୁ ବୁଝି, ସେକ୍ସକୁ ପୂରାପୂରି ଚିହ୍ନି, ସେହି ଶକ୍ତିର ପୁରା ଅର୍ଥ, ମାର୍ଗ, ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜାଣି ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କେହି କେବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଶତ୍ରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସେମାନେ ପାଗଳ। ମରୁଭୂମିରେ ଓଟପକ୍ଷୀ ଶୁତୁରମୃଗ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି ତ ଓଟପକ୍ଷୀ ବାଲିରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଭାବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ତର୍କ ଓଟପକ୍ଷୀକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ, ମଣିଷକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣିଷ ଓଟପକ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ଭାବେ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ତ ସେକ୍ସ ଲିଭିଗଲା। ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଲିଭି ଯାଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଦୁନିଆ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲିଭିଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଦେଉ ଯେ ଆମେ ତାଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଡରିଯାଇଛୁ। ସେ ଆମଠାରୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ, ତାଠାରୁ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ଦୁର୍ବଳତାର ଲକ୍ଷଣ। ଏବଂ ସେକ୍ସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଯାଇଛି।
କେବଳ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ନାହିଁ, ବରଂ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସ ସହିତ ଲଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାର ପରିଣାମ, ତାର କୁପରିଣାମ ସାରା ଜଗତରେ ଜଣାଅଛି। ଯଦି 100 ଜଣ ଲୋକ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 98 ଜଣ ଲୋକ ସେକ୍ସକୁ ଦମନ ଦବାଇବା କରିବା ହେତୁ ପାଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ହିଷ୍ଟେରିଆରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 100ରୁ 99 ଅନେଶତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହିଷ୍ଟେରିଆ, ମିର୍ଗିବାତ, ବେହୋସ, ଅଚେତନ ହେବା ପଛରେ ସେକ୍ସର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେକ୍ସର ଦମନ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଯଦି ମଣିଷ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅଶାନ୍ତ, ଏତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ଏହି ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପଛରେ ସେ ଜୀବନର ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତିକୁ ନ ବୁଝି ତା ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦେଇଛି। ତାହା ହିଁ କାରଣ। ଏବଂ ପରିଣାମ ଓଲଟା ଆସେ। ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ସାହିତ୍ୟକୁ ଉଠାଇ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ଦେବଲୋକରୁ କେବେ କୌଣସି ଦେବତା ଆସନ୍ତି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକରୁ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ କେବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି, ଆମର କବିତା ପଢ଼ନ୍ତି, ଆମର ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏହା ଜାଣି ଯେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ସେକ୍ସ ଉପରେ କାହିଁକି କେନ୍ଦ୍ରିତ। ମଣିଷର ସମସ୍ତ କବିତା ସେକ୍ସୁଆଲ କାହିଁକି? ମଣିଷର ସମସ୍ତ କାହାଣୀ, ସମସ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ ସେକ୍ସ ଉପରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହୋଇଛି? ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ଉପରେ ନାଙ୍ଗୁଳି ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ କାହିଁକି? ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ନାଙ୍ଗୁଳା ମଣିଷର ଫିଲ୍ମ କାହିଁକି? ସେହି ଲୋକଟି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯଦି କେହି ମଙ୍ଗଳରୁ ଆସି ଆମକୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବ ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେ ଭାବିବ ମଣିଷ ସେକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ କିଛି ବି ଭାବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଯଦି ପଚାରିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ତେବେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଆତ୍ମାର, ପରମାତ୍ମାର, ସ୍ୱର୍ଗର, ମୋକ୍ଷର। ସେକ୍ସର କେବେ କୌଣସି କଥା କହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚାରିପଟୁ ସେକ୍ସରେ ଭରି ରହିଛି। ସେହି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବାସିନ୍ଦା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେ କହିବ, ଯେଉଁ ଜିନିଷର କେବେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ଚାରିପଟୁ ତୃପ୍ତ କରିବାର ହଜାର ହଜାର ପାଗଳ ଚେଷ୍ଟା କାହିଁକି କରାଯାଉଛି? ଆମେ ମଣିଷକୁ ବିକୃତ କରିଛୁ ଏବଂ ଭଲ ନାମର ଆଧାରରେ ବିକୃତ କରିଛୁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଏହି କଥାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟର କାମଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଯାଉ, ପୁଣି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ନ ବୁଝି ଦମନର, ସଂଯମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାଗଳ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ରୋଗୀ କରିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ଏହି ମଣିଷ ଏତେ ରୋଗୀ, ଏତେ ଦିନହୀନ କେବେ ବି ନଥିଲା, ଏତେ ବିଷାଦିତ ସାଡ୍ ବି ନଥିଲା, ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ପଏଜନସ୍ ବି ନଥିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖୀ ବି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ଫଳକ ଉପରେ ଏକ ସୂଚନା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ପଢ଼ିଲି। ଲେଖା ଥିଲା, ସେହି ଫଳକରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଛା କାଟିଲା, ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ସେ 1 ଦିନରେ ଠିକ୍ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ଜଣେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାପ କାଟିଥିଲା, ତାର 3 ଦିନରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲା, ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ତା ଉପରେ ତୃତୀୟ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପାଗଳ କୁକୁର କାଟିଥିଲା, ତାର 10 ଦିନ ହେଲା ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବାର ଆଶା ଅଛି। ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ଚତୁର୍ଥ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜଣେ ମଣିଷ କାଟିଥିଲା, ତାକୁ କେତେ ସପ୍ତାହ ହୋଇଗଲାଣି ସେ ବେହୋସ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଠିକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ମଣିଷର କଟା ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବା ତ ଦେଖାଯିବ ମଣିଷ ଭିତରେ ବହୁତ ବିଷ ଜମା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ବିଷ ଜମା ହେବାର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଏହା ଯେ ଆମେ ମଣିଷର ନିସର୍ଗକୁ, ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ନାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବା ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର, ଉପରକୁ ନେଇଯିବାର, ଆକାଶଗାମୀ ବନାଇବାର ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରିନାହୁଁ। ସେହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ କବଜା କରି ବସିଛୁ। ସେହି ଶକ୍ତି ତଳୁ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ପରି ଫୁଟି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଧକ୍କା ଦେଉଛି। ସେ ମଣିଷକୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଓଲଟାଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ କଥା କ'ଣ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ହାୱାଇ ଜାହାଜ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ହାୱାଇ ଜାହାଜରେ ଯଦି ପାଇଲଟ ଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାର ଶବ ପାଖକୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଉଠିବ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଏଇ ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲମାନ? ନା। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହି ଭାରତୀୟ କି ଚୀନୀ? ନା। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଏହି ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠିବ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି
ଏହି କଥା ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଆସେ। ଭିତରେ ଦବି ରହିଥିବା ସେକ୍ସ ଅଛି। ସେହି ସେକ୍ସର ଦମନ କାରଣରୁ ବାହାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅତିଶୟ ଉଭା ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। କଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଭୁଲି ପାରନ୍ତି, ଜାତି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି, ଚେହେରା ଭୁଲି ପାରନ୍ତି? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମୋତେ ଭେଟନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ କଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା କଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଜାତି କଣ ଥିଲା, ବୟସ କଣ ଥିଲା, ଆପଣ କେଉଁ ପଦରେ ଥିଲେ, ସବୁ ଭୁଲିପାରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଛି କି ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷ ଥିଲା କି ସ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିଛନ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ଯେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭେଟିଥିଲେ ସେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ? କେବେ ପଛରେ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଉଠିଛି ମନରେ ଯେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ? ନା, ଏହି କଥା ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରି ନଥିବେ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯାଏ ତ ଏଇ କାହିଁକି ଭୁଲେ ନାହିଁ? ଆମ ଭିତରେ ମନରେ କେଉଁଠାରେ ସେକ୍ସ ବହୁତ ଅତିଶୟ ହୋଇ ବସିଛି। ସେ 24 ଘଣ୍ଟା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଭୁଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ସତତ ସଚେତନ ଅଛୁ। ଏହି ପୃଥିବୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାନ୍ଥ ଏବଂ ଏହି ଦୂରତା ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ପୃଥିବୀ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଫୁଟୁଥିବା ନିଆଁ ଅଛି ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ବସିଛୁ। ସେହି ନିଆଁକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦବାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ନିଆଁକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଦବାଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ନିଆଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଳି ପକାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଉଁଶ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହିଁ ଏହି ନିଆଁ କଣ ଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିଆଁକୁ ବୁଝିଯିବା ତ ଏହି ନିଆଁ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ। ଯଦି ଆମେ ଏହି ନିଆଁକୁ ବୁଝିଯିବା ତ ଏହି ଆମକୁ ଜାଳିବ ନାହିଁ, ଆମର ଘରକୁ ଗରମ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ଶୀତ ଦିନେ ଏବଂ ଆମର ରୁଟି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ପାଇଁ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଶରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଥିଲା, କେବେ କାହା ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଥିଲା। କେବେ କେହି ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ଦିନେ ଘରେ ପଙ୍ଖା ଚଳାଇବ ଏହି ବିଜୁଳି, କେବେ ଏହି ଆଲୋକ କରିବ ଅନ୍ଧାରରେ, ଏହା କେହି ଭାବି ନଥିଲା। ଆଜି ସେହି ବିଜୁଳି ଆମର ସାଥୀ ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି? ବିଜୁଳି ଆଡକୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଠିଆ ହୋଇଯାନ୍ତୁ ତେବେ ଆମେ କେବେ ବିଜୁଳିର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନା କେବେ ତାର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା। ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଣିଷ ବିଜୁଳି ପ୍ରତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦେଖାଇଲା। ସେ ବିଜୁଳିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଜୁଳି ତାର ସାଥୀ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ବିଜୁଳି ବିନା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବା କଷ୍ଟକର ଲାଗିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ବିଜୁଳି ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେକ୍ସର। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅଣୁର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେକ୍ସର। କେବେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତି କଣ ଏବଂ କିପରି ଆମେ ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଣୁରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ହିରୋସୀମାର ପୁରା 1 ଲକ୍ଷର ନଗର ଭସ୍ମ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କାମ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ? ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଗାନ୍ଧୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ମହାବୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିରେ ବୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଅଣୁ ମନୁଷ୍ୟର କାମ ଶକ୍ତିର ଏକ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରି ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜନ୍ମ ନେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକ୍ସକୁ ବୁଝିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେକ୍ସର ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେବାର ସାହସ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। କେଉଁ ଭୟ ଆମକୁ ଧରି ରଖିଛି ଯେ ଯାହାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ? କେଉଁ ଡର, କେଉଁ ଛାନିଆ? ମୁଁ ପୂର୍ବ ବମ୍ବେର ସଭାରେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କଥା କହିଥିଲି ତେବେ ବହୁତ ଛାନିଆ ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା ହିଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏହି ପ୍ରକାରର କଥା କାହିଁକି ନ କରାଯାଉ। ଯଦି ଶକ୍ତି ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ତେବେ ତାକୁ ଜଣା ନ ଯାଉ କାହିଁକି, ତାକୁ ଚିହ୍ନା ନ ଯାଉ କାହିଁକି ଏବଂ ନ ଜାଣି ନ ଚିହ୍ନି ତାର ନିୟମ ନ ବୁଝି ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ କିପରି ନେଇପାରିବା? ଚିହ୍ନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ଜିତି ମଧ୍ୟ ପାରିବା, ବଦଳାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ତ ଆମେ ତା ହାତରେ ହିଁ ମରିବା ଏବଂ ସଢ଼ିବା ଏବଂ କେବେ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ହେବାକୁ ମନା କରନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୃଥିବୀକୁ ସେକ୍ସର ଗାତରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଡରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ଧର୍ମର ସେକ୍ସ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜେ ତ ପାଗଳ ଅଛନ୍ତି ହିଁ, ସେମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ ଅଛି। ଧର୍ମର ସମ୍ବନ୍ଧର ମନୁଷ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ ଅଛି। ଧର୍ମ ଚାହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଯାହା ଲୁଚି ରହିଛି ତାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ରୂପରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଧର୍ମ ଚାହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ନିମ୍ନରୁ ଉଚ୍ଚର ଏକ ଯାତ୍ରା ବନୁ, ପଦାର୍ଥରୁ ପରମାତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିବା ସେତେ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ଯେତିକି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝିବା ଉପଯୋଗୀ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ, କାରଣ ସେହିଠାରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେକ୍ସ ହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେକ୍ସ ଯାହା ଅଟେ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପରମାତ୍ମା ଏବେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେକ୍ସ ଆମ ଜୀବନର ତଥ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବୁଝି ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନ ବୁଝି 1 ଇଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଲିର ବଳଦ ପରି ଏହି ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା। ମୁଁ ଯେଉଁ କିଛି କଥା ପୂର୍ବ ସଭାରେ କହିଥିଲି, ତେବେ ମୋତେ ଏପରି ଲାଗିଲା ଯେ ଯେପରି ଆମେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖାଉନାହୁଁ। ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସମସ୍ତ କଥା ସାନ୍ତ୍ୱନାର, ନିରୋଳା ସାନ୍ତ୍ୱନାର କଥା ଅଟେ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। କାରଣ ଜୀବନର ପରମ ସତ୍ୟ ଯେତେ ବି ନଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏହା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ସେକ୍ସରୁ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେକ୍ସର ଅଣୁମାନଙ୍କରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସେକ୍ସର ଶକ୍ତିରେ ଭରି ରହିଛି। ଜୀବନର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାମର ଶକ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ କାମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଏହା କ'ଣ? ଏହା କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଜୋରରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ? କାହିଁକି ଆମ ଜୀବନକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? କାହିଁକି ଆମେ ବୁଲି ବୁଲି ସେକ୍ସର ଚାରିପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁ ଏବଂ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ? କେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି ଏହାର? ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଋଷିମୁନିମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦିଅ, ଦୂରେଇ ଯା ଏଥିରୁ। ସେକ୍ସର କଳ୍ପନା ଏବଂ କାମନା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଚିତ୍ତରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଚିତ୍ତରୁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାହାରି ନାହିଁ, ବାହାରି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ ଏହିପରି। ବରଂ ମୁଁ ତ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ମୁଁ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ସେକ୍ସର କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚରାଉଚରା କଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକାନ୍ତରେ ଭେଟନ୍ତି, ତେବେ ସେକ୍ସ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି କଥା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚରାଉଚରା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଏହି କଥା ଜାଣି ଯେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରନ୍ତର ଏହାର ବିରୋଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତର ସ୍ତରରେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଗ୍ରସିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହିଠାରେ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଜନତାରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସେହି ଏକା। ହେବ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ, କାରଣ ଆମେ ସେହି ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହୁଁ। ଆମେ ସେହି ଶକ୍ତିର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁନାହୁଁ। ଆଉ ଆମେ କେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପଚାରି ନାହୁଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କାହିଁକି? କିଏ ଶିଖାଏ ସେକ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ? ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଶିଖାଇବା ବିରୋଧରେ ସବୁ ଉପାୟ କରେ। ମା ବାପା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାକୁ ଜଣା ନ ପଡ଼ୁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କେଉଁଠାରେ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହଠାତ୍ ଦିନେ ପାଏ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ କାମର ଆତୁରତାରେ ଭରିଯାଇଛି। ଏହା କିପରି ହୋଇଯାଏ? ନ ଶିଖାଇ ଏହା କିପରି ହୋଇଯାଏ? ସତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତାର ତ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ସେକ୍ସର ଏତେ ପ୍ରବଳ ଆକର୍ଷଣ, ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ସେକ୍ସର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ସେକ୍ସର ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ କାମ ବାସନା ଅଛି, ତାହା ବାସ୍ତବରେ କାମର ବାସନା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କାମର କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ, ଦୁଃଖୀ ହୁଏ, ପୀଡ଼ିତ ହୁଏ। ଭାବେ ଯେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି। ଏହା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆକର୍ଷଣ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଅର୍ଥ ରଖେ।
ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଏହା ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନରେ ସେକ୍ସର ଅନୁଭୂତି ବ୍ୟତୀତ ସେ କେବେ ବି ନିଜର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷଣରେ କେବେ ଗଭୀରକୁ ଓହ୍ଲାଏ ନାହିଁ। ଦୋକାନ କରେ, ବ୍ୟବସାୟ କରେ, ଯଶ କମାଏ, ପଇସା କମାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅନୁଭବ କାମର ସମ୍ଭୋଗର ତାକୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରକୁ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଗଭୀରତାରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟେ। ଏକ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା, ଇଗୋଲେସନେସ୍। ସମ୍ଭୋଗର ଅନୁଭବରେ ଅହଙ୍କାର ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ରୁହେ ନାହିଁ, ମୋର ଭାବ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଅନୁଭବରେ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। 2, କାଳହୀନତା, ଟାଇମଲେସନେସ୍। ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସମୟ ଲିଭିଯାଏ, ନା କୌଣସି ଅତୀତ ରହେ ନା କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ, କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଯାଏ। ଯୀଶୁ ସମାଧି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି କାଳାତୀତ ଅନୁଭବ। ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ଏବଂ କାଳହୀନତା, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ତତ୍ତ୍ୱ କାରଣରୁ ହିଁ ମଣିଷ ସେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ଆତୁର ହୁଏ। ସେହି ଆତୁରତା ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ, ସମୟ ଶୂନ୍ୟତାର ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଅଟେ। ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ଲିଭିଯାଏ, ଆତ୍ମାର ଝଲକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଯେମିତି ସମୟ ଲିଭିଯାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଝଲକ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଏକ କ୍ଷଣକୁ ହୁଏ ଏହି ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେ ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଶକ୍ତି ହରାଇବା କାରଣରୁ ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ଯେ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହେଲା, ଶକ୍ତିର ଅପବ୍ୟୟ ହେଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଶକ୍ତି ଯେତିକି କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ସେତିକି ପାଖେଇ ଆସେ। କିଛି ପଶୁ ଏବଂ କୀଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଏକ ହିଁ ସମ୍ଭୋଗ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଏହି ଅନୁଭବରେ ଆସିଗଲା ଯେ ସେକ୍ସର ଅନୁଭବ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷୀଣ କରେ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖେଇ ଆସେ। ମଣିଷ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ପରେ ପୁଣି ପାଏ ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଆତୁରତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଆତୁରତାରେ କିଛି ଆଉ ଅର୍ଥ ଅଛି ଯାହା ବୁଝିନେବା ଜରୁରୀ। ସେକ୍ସର ଆତୁରତାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଭବ ଅଛି, କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ସେକ୍ସ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। ଯଦି ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ନ ଦେଖିପାରିବା ତେବେ ଆମେ ସେକ୍ସରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ମରିଯିବା। ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଅନ୍ଧାର ରାତି ଅଟେ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ। ବିଜୁଳିର ଚମକ ଯଦି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇଯାଏ ଏବଂ ବିଜୁଳିକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଯିବା ତେବେ ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଆମେ ଲିଭାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହା ବୁଝିଯିବା ଯେ ଅନ୍ଧାର ରାତି କାରଣରୁ ବିଜୁଳି ଚମକେ, ତେବେ ପୁଣି ଆମେ ଅନ୍ଧାର ରାତିକୁ ଆହୁରି ଗହନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେପରି ବିଜୁଳି ଚମକିବ। ସେକ୍ସର ଘଟଣାରେ ବିଜୁଳି ଚମକେ ଏକ, ତାହା ସେକ୍ସରୁ ଅତୀତ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡ କରେ, ପାରି ହୋଇ ଆସେ। ସେହି ପାରିର ଅନୁଭବକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ତେବେ ଆମେ ସେକ୍ସ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା, ନଚେତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେକ୍ସର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବକୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଅନୁଭବ କ'ଣ। ସେମାନେ କେବେ ଏହି ଠିକ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମର ଆତୁରତା କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସମ୍ଭୋଗର ଏତେ ଆକର୍ଷଣ କ୍ଷଣିକ ସମାଧି ପାଇଁ ଅଟେ ଏବଂ ସମ୍ଭୋଗରୁ ଆପଣ ସେହିଦିନ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧି ବିନା ସମ୍ଭୋଗରେ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସେହିଦିନ ହିଁ ସମ୍ଭୋଗରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ହରାଇ ଟିକିଏ ଅନୁଭବ ପାଉ ଏବଂ କାଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଦେବା ଯେ ଟଙ୍କା ହରାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏହି ଅନୁଭବର ତ ଖଣି ଭରି ରହିଛି, ତୁମେ ଚାଲ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇନିଅ। ତେବେ ପୁଣି ସେ 1000 ଟଙ୍କା ହରାଇ ସେହି ଅନୁଭବକୁ କିଣିବାକୁ ବଜାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ସ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣେ, ଯଦି ସେହି ଅନୁଭୂତି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ ତେବେ ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ସେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା ନିଜେ ନିଜେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଚିତ୍ତ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଜଗତରେ ସମାଧିର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେକ୍ସର ଅନୁଭବରୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବହୁତ ଦାମୀ ଅନୁଭବ, ତାହା ଅତି ଦାମୀ ଅନୁଭବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାରଣ ଅଛି ଯେ ସେହି ଅନୁଭବ କେବେ ଏକ କ୍ଷଣରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏକ କ୍ଷଣକୁ ଝଲକ ମିଳିବ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସୁ। ଏକ କ୍ଷଣକୁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଉଠିଯାଉ, କୌଣସି ଗଭୀରତାରେ, କୌଣସି ଶିଖର ଅନୁଭବ, ପିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ କୌଣସି ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁ। ଯେପରି ସମୁଦ୍ରର ଏକ ଲହର ଆକାଶକୁ ଉଠେ, ଉଠି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ, ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ, ପବନରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଆମର ସେକ୍ସର ଅନୁଭବ,
ବାରମ୍ବାର ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଉଠିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କୌଣସି ଗଭୀର ଜଗତରେ, କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଜଗତରେ ଏକ କ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଉଠି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଲହରୀ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପୁଣି ଆମ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଗରର ଲହର ବରଫର ପଥର ହୋଇଯାଏ, ଜମିଯାଏ ଏବଂ ବରଫ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ପୁଣି ତାକୁ ତଳକୁ ଖସିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମଣିଷର ଚିତ୍ତ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକ୍ସର ତରଳତାରେ ବହେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଉଠେ ଖସେ। ସାରା ଜୀବନ ଏହି କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଏତେ ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିନିଏ। ସମୟ ଲିଭିଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିନିଏ ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ, ଏଟର୍ନାଲ, ଯିଏ କାଳହୀନ, ଟାଇମଲେସ୍। ତାକୁ ଜାଣିନିଏ ଯିଏ ସମୟର ବାହାରେ, ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅନାଦି। ତାକୁ ଜାଣିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ସାରା ଜଗତ ସେକ୍ସର କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଘଟଣାର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଯିବା କେବଳ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତେବେ କ'ଣ ଆମେ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇଯିବା ଯାହା ସେକ୍ସରୁ ଏକ ଝଲକ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ନା, ଯଦି ଆମେ ସେକ୍ସର ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଉ, ତେବେ ସେକ୍ସ ହିଁ ଆମର ଚେତନାର କେନ୍ଦ୍ର ବନିଯାଏ। ଆମେ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଉ। ସେହି ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବର ନିୟମ, ଲ ଅଫ୍ ରିଭର୍ସ ଏଫେକ୍ଟ, କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। ପୁଣି ଆମେ ତା ସହିତ ବନ୍ଧା ହୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଯେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେତିକି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଚାଲୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ରୋଗ କିଛି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ଦିନରାତି ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ସତ କଥା ହେଉଛି, ତାକୁ କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା। ଭୋଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ କିଛି ବିରୋଧର ବହି ପଢ଼ିଥିଲା। ସେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯେ ଭୋଜନ କରିବା ପାପ, ଉପବାସ ପୁଣ୍ୟ। କିଛି ବି ଖାଇବା ହିଂସା କରିବା। ଯେତିକି ସେ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଭୋଜନ କରିବା ପାପ, ସେତିକି ଭୋକକୁ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତିକି ଭୋକକୁ ଦବାଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତିକି ଭୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜୋରରେ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ ସେ 2-4 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦିନେ ପାଗଳ ପରି କିଛି ବି ଖାଇଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ଖାଇ ନେଉଥିଲା, ତେବେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ପୁଣି ଖାଇବାର କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପରେ 2-4 ଦିନ ଉପବାସ କରୁଥିଲା ଏବଂ ପୁଣି କିଛି ବି ଖାଇ ନେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ସ୍ଥିର କଲା ଯେ ଏହା ଘରେ ରହି ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଗଲା। ଏକ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ଯାଇ ଏକ ରୁମ୍ରେ ରହିଲା। ଘରର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାର ପତ୍ନୀ ଏହା ଭାବି ଯେ ହୁଏତ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଏବେ ଯାଇ ଭୋଜନର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଖୁସିରେ ବହୁତ ଫୁଲ ତାକୁ ପାହାଡ଼କୁ ପଠାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ତୁମେ ହୁଏତ ପାହାଡ଼ରୁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରିବ। ମୁଁ ଶୁଭ କାମନା ରୂପରେ ଏହି ଫୁଲ ତୁମକୁ ପଠାଉଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଲଟା ତାର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆସିଲା। ସେ ତାର ଲେଖିଥିଲା, ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ଦ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ଦେ ଆର୍ ସୋ ଡେଲିସିୟସଲି ଡେଲିସିୟସ୍। ଫୁଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଗଲା। ସେଠାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ତାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଏବେ କୌଣସି ମଣିଷ ଫୁଲକୁ ଖାଇବ ଏହା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭୋଜନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ସେ ଫୁଲକୁ ଖାଇପାରେ। ମଣିଷ ସେକ୍ସ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସେକ୍ସର ନାମରେ ଖାଇଲା, ଏହାର କେବେ ଆପଣ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି? ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି, ସଭ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଛାଡ଼ି ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଦିବାସୀ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ପରି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସଭ୍ୟ ଲୋକ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସର ବାହାରେ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ସେମାନେ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, 35% ଲୋକ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବେଲଜିୟମ ଓ ସ୍ୱିଡେନ ଓ ହଲାଣ୍ଡରେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲଙ୍କର କ୍ଲବ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଖବରକାଗଜ ବାହାରେ। ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଉପରୁ ଆଇନ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ 40% ଲୋକ ଯାହାକୁ ମାନନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଇନରିଟି ଉପରେ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଅଟେ। ଆମେ ତ ମାନୁ ଯେ ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି ଠିକ୍ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହକ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏହି କଳ୍ପନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ହୋମୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ସେକ୍ସ ବାବଦରେ ଲଢ଼େଇର ଏହି ପରିଣାମ ଅଟେ। ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ସମାଜ, ସେତିକି ବେଶ୍ୟା, ପ୍ରଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଆପଣ ଏହା ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବେଶ୍ୟାମାନେ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲେ? କୌଣସି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଯାଇ ବେଶ୍ୟା ଖୋଜିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଜି ବି ବସ୍ତରର ଗାଁରେ ବେଶ୍ୟା ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ।
ଏବଂ କେହି କଳ୍ପନାରେ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବିକନ୍ତି, ନିଜର ସମ୍ଭୋଗ ବିକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା ସେତିକି ବେଶ୍ୟାମାନେ ବଢି ଚାଲିଗଲେ। କାହିଁକି? ଏହି ଫୁଲ ଖାଇବାର ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କେତେ ବିକୃତ ରୂପରେ ସେକ୍ସ ଜାଗା ବନାଇଛି। ଏହାର ଯଦି ଆମେ ହିସାବ ଲଗାଇବାକୁ ଯିବା ତେବେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଯେ ଏହି ମଣିଷକୁ କଣ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କାହା ଉପରେ, କେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ? ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ମଣିଷକୁ ସେକ୍ସକୁ ବୁଝିବା ନୁହେଁ ଲଢିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସପ୍ରେସନ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦମନ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଦମନ କାରଣରୁ ସେକ୍ସର ଶକ୍ତି ଜାଗା ଜାଗାରୁ ଫୁଟି ବାହାରି ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ବହିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ସମାଜର ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜକୁ ଯଦି ବଦଳାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାମର ଶକ୍ତି ଅଛି, କାମର ଆକର୍ଷଣ ଅଛି। କାହିଁକି ଅଛି କାମର ଆକର୍ଷଣ? କାମର ଆକର୍ଷଣର ଯେଉଁ ମୂଳ ଆଧାର ଅଛି ସେହି ଆଧାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିନେବା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆମେ କାମର ଜଗତରୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମର ଜଗତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ତେବେ ହିଁ ରାମଙ୍କର ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖଜୁରାହର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ 10-5 ଜଣ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଖଜୁରାହର ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟର କାନ୍ଥ ଉପରେ ତ ମୈଥୁନ ଚିତ୍ର ଅଛି, କାମବାସନାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ମୋର ମିତ୍ରମାନେ କହିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ଏହା କଣ? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବନାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଏହି ଥିଲା ଯେ ଜୀବନର ବାହାର ପରିଧି ଉପରେ କାମ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ କାମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶର କୌଣସି ହକ୍ ନାହିଁ। ପୁଣି ମୁଁ ମୋର ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଭିତରକୁ ଚାଲ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲି। ସେଠାରେ ତ କୌଣସି କାମ ପ୍ରତିମା ନଥିଲା, ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରତିମା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଜୀବନର ବାହାର ପରିଧି ଉପରେ କାମ ବାସନା ଅଛି। ଜୀବନର ବାହାର ପରିଧି କାନ୍ଥ ଉପରେ କାମ ବାସନା ଅଛି। ଜୀବନର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ କାମ ବାସନାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାର କାନ୍ଥର ହିଁ ଚକ୍କର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିର ବନାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ମେଡିଟେସନ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏକ ଧ୍ୟାନର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ବାହାରେ ପ୍ରଥମେ ମୈଥୁନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କର, ପ୍ରଥମେ ସେକ୍ସକୁ ବୁଝ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ସକୁ ପୁରାପୁରି ବୁଝିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ପାଇବ ଯେ ମନ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ତେବେ ତୁମେ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ପୁଣି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଆମେ ସେକ୍ସକୁ ବୁଝିବାର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲୁ ନାହିଁ, ସେକ୍ସର ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲୁ। ସେକ୍ସକୁ ବୁଝ ନାହିଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଏବଂ ପଶିଯାଅ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କେବେ କେହି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇପାରିଛି କି? ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଗଲେ ତେବେ ବନ୍ଦ ଆଖିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଯାହାଠାରୁ ଆପଣ ଭାଗି କରି ଆସିଛନ୍ତି ସେହି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆପଣ ସେଇଥିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଯିବେ। ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ମୋର କଥା ଶୁଣି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେକ୍ସର ପକ୍ଷପାତୀ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ହୁଏତ ଲୋକେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେକ୍ସର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କେହି ଏପରି ଭାବୁଥାଏ ତେବେ ତାକୁ କହିଦେବା ଯେ ସେ ମୋତେ କେବେ ଶୁଣି ହିଁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀରେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ସେକ୍ସର ଶତ୍ରୁ ଲୋକ ଖୋଜିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ ଏବଂ ତାର କାରଣ ଏହା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଯଦି ତାହା ବୁଝାଯାଇ ପାରିଲା ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ସେକ୍ସ ଉପରକୁ ଉଠାଯାଇ ପାରିବ, ନଚେତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସେକ୍ସର ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେକ୍ସର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ସେମାନେ ସେକ୍ସରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ। ସେକ୍ସରେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା ବିରୋଧ କାରଣରୁ। ମୋତେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ବିରୋଧ ନ ହୁଏ ତାକୁ କରିବାରେ କୌଣସି ରସ ହିଁ ରୁହେ ନାହିଁ। ଚୋରିର ଫଳ ଖାଇବା ଯେତିକି ମଧୁର ଏବଂ ମିଠା ହୁଏ ସେତିକି ବଜାରରୁ କିଣା ଯାଇଥିବା ଫଳ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପତ୍ନୀ ସେତିକି ମଧୁର କେବେ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେତିକି ପଡ଼ୋଶୀର ପତ୍ନୀ ଲାଗେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୋରିର ଫଳ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଜିତ ଫଳ। ଏବଂ ସେକ୍ସକୁ ଆମେ ଏକ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଇଦେଲୁ, ଏକ ଏପରି ଚୋରିର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲୁ, ଏକ ଏପରି ମିଥ୍ୟାର ବେଶରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲୁ, ଏପରି କାନ୍ଥରେ ଠିଆ କରିଦେଲୁ ଯେ ତାହା ଆମକୁ ତୀବ୍ର ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଇଛି।
ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ଭିକ୍ଟୋରିଆନ ଯୁଗ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ତାହା ଜମିନ ଉପରେ ଘୋଷାରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଯଦି କେବେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତେବେ ମଣିଷ ଆତୁର ହୋଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ କାମବାସନା ଜାଗି ଉଠୁଥିଲା। ଏବଂ ରସେଲ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ନାଙ୍ଗୁଳା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେବେ ରସେଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରୁ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଯେତିକି ଅଧିକ ଲୁଚାଉ, ସେହି ଜିନିଷରେ ସେତିକି କୁତ୍ସିତ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯଦି ଦୁନିଆକୁ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ନଗ୍ନ ରହିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବା ଉଚିତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଘରେ ନଗ୍ନ ଖେଳିପାରିବେ, ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ନଗ୍ନ ଖେଳିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କାଲି ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧକ୍କା ଦେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ସହିତ ଏତେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ବହି ଉପରେ ନାଙ୍ଗୁଳି ସ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ଛାପିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ରହୁ। ସେମାନେ ଶରୀର ସହିତ ଏତେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଶରୀରର କୁତ୍ସିତ ଆକର୍ଷଣ ବିଲୀନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଓଲଟା ଦୁନିଆ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶରୀରକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଲୁଚାଇ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଶରୀରକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଖ୍ୟାଲକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ଘୋଡ଼ାଇ ଲୁଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ସେତିକି ଆମ ମନରେ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆମର ଖ୍ୟାଲକୁ ଆସେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନଗ୍ନ ହେବା ଉଚିତ, ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଗ୍ନ ଖେଳିବା ଉଚିତ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ନଗ୍ନତାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କୌଣସି ବି ପାଗଳାମି ନ ରହୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ପାଗଳାମିର ରୋଗ ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରୋଗ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେହି ରୋଗକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ରୋଗର ପୁଣି ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛୁ। ଅଶ୍ଳୀଳ ବହି ଛପା ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଗୀତାର କଭରରେ ଭିତରେ ରଖି ପଢ଼ନ୍ତି, ବାଇବଲ ଭିତରେ ଦବାଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ବହି। ତେବେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଏହି ଅଶ୍ଳୀଳ ବହିଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା କେବେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଅଶ୍ଳୀଳ ବହି ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହିଁକି। ଆମେ କହୁ ଯେ ନାଙ୍ଗୁଳା ଫଟୋ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଯେ ନାଙ୍ଗୁଳା ଫଟୋ କେଉଁ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସେ। ସେହି ଲୋକ ଆସେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛି। ଏକ କୁତୂହଳ ଜାଗି ଉଠିଛି, କ'ଣ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବସ୍ତ୍ରମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ବନାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ନୁହେଁ। ବସ୍ତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ଶରୀର ଲୁଚି ନାହିଁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ଆମର ବିପରୀତ ଫଳ ନେଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆଲୋଚନାରେ ତାହା ହେଉଛି ସେକ୍ସ କ'ଣ, ତାର ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ, ତାର ବିକୃତି କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ତିନୋଟି କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ଏହା ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବ। ଉଠିବା ଉଚିତ, ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉଠିବାର ଚେଷ୍ଟା ଭୁଲ ପରିଣାମ ଆଣିଛି, କାରଣ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଆମେ ମୈତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହୁଁ। ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଦମନ ସପ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛୁ, ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହୁଁ। ବୁଝାମଣା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର, ଦମନ ନୁହେଁ। ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯେତିକି ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ହେବ, ମନୁଷ୍ୟ ସେତିକି ଉପରକୁ ଉଠେ। ଯେତିକି କମ୍ ବୁଝାମଣା ହେବ, ସେତିକି ମନୁଷ୍ୟ ଦବାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଦବାଇବାର କେବେ ବି କୌଣସି ସଫଳ ପରିଣାମ, ଶୁଭ ପରିଣାମ, ସୁସ୍ଥ ପରିଣାମ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି କାମ, କାମନା। କିନ୍ତୁ କାମ ଉପରେ ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ, କାମକୁ ରାମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବାର ଅଛି। ସେକ୍ସକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ। ସେକ୍ସକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେପରି ଆମେ ସେକ୍ସରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମଣିଷ ଜୀବନ ସାରା ଅନୁଭବରୁ ଗତି କରେ, ହୁଏତ ସେ କେବେ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ ଯେ ସମ୍ଭୋଗ ଭିତରେ ସମାଧିର କ୍ଷଣିକ ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେହି ଅନୁଭବ ହିଁ ଟାଣୁଛି, ସେହି ଅନୁଭବ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ସେହି ଅନୁଭବ ହିଁ ଡାକ ଦେଉଛି ଯେ ଆସ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ଜାଣିନେବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଅନୁଭବ ମୋତେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, କିଏ ମୋତେ ଟାଣୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାର ସହଜ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ, ଯୋଗ, ସାମାୟିକ ସାଧନା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ ସେହି ଅନୁଭବକୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗ ଅଟନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି, ଏହା ଭାବିନେବା ଜାଣିନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଜଣେ ମିତ୍ର ମୋତେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏପରି କଥା କହିଲେ ଯେ ମା ସହିତ ଝିଅ ବସିଥିଲା, ସେ ଶୁଣୁଛି। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ବସିଛି, ସେ ଶୁଣୁଛି। ଏପରି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ମା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଝିଅ ସେକ୍ସର ଦୁନିଆରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଉ, ତାକୁ ସେକ୍ସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ ବୁଝାଇଦେବ, ଯେପରି ସେ ଅଜଣା ଅପରିପକ୍ୱ ସେକ୍ସର ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିଯାଉ। ଯଦି ବାପା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ତେବେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଏବଂ ନିଜ ଝିଅକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅନୁଭବ କହିଦେବ, ଯେପରି ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କର ବିକୃତ ନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମଜା ଏହା ଯେ ନା ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଅଛି ନା ମାଙ୍କର କୌଣସି ଗଭୀର ଅନୁଭବ ଅଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସର ସ୍ତରରୁ ଉପରକୁ ଉଠିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡରନ୍ତି ଯେ କାଳେ ସେକ୍ସର କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରରେ ନ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଆପଣ କାହାର କଥା ଶୁଣି ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିଲେ? ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା ଦିଆଯାଏ, ବିଚାର ଦିଆଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ହୁଏତ ସେମାନେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବେ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୋଇଲାର ଗଦା ଲାଗିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କୋଇଲା ହିଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷରେ ହୀରା ବନିଯାଏ। କୋଇଲା ଏବଂ ହୀରାରେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଫରକ ନାହିଁ, କୌଣସି କେମିକାଲ ଭେଦ ନାହିଁ। କୋଇଲାର ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ସେହି ଏକା ଯାହା ହୀରାର ଅଛି। ହୀରା କୋଇଲାର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରିତ, ବଦଳା ହୋଇଥିବା ରୂପ ଅଟେ। ହୀରା କୋଇଲା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେକ୍ସ କୋଇଲା ପରି ଅଟେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହୀରା ପରି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ତାହା କୋଇଲାର ହିଁ ବଦଳା ହୋଇଥିବା ରୂପ ଅଟେ। ସେହି ହୀରା କୋଇଲାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ତାହା କୋଇଲାର ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତାହା କୋଇଲାର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରଣ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଅଟେ। ସେକ୍ସର ବିରୋଧ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେକ୍ସର ହିଁ ରୂପାନ୍ତରଣ ଅଟେ। ଏବଂ ଯିଏ ସେକ୍ସର ଶତ୍ରୁ, ସେ କେବେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ସେହି ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଉ, ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟା ଆଚରଣ ପରି ଅଟେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରି ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯାଉ। ତାହା ହୋଇପାରେ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝି ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରୁ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ସେକ୍ସକୁ, କିପରି ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ କାମ ରାମଙ୍କର ଅନୁଭବରେ ବଦଳିଯାଏ, ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଏବଂ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁବି ଯେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିନେବେ, ଯେପରି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇଯାଉ। ଏବଂ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉ ଇମାନଦାରୀରେ ଏବଂ ସତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ଦେଇଦେବେ, ଯେପରି ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ସିଧା କଥା ହୋଇପାରିବି। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲୁଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯାହା ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଲୁଚାଇବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ, ଚାହେଁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଚାହେଁ ଆଖି ଖୋଲା ରଖିବା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ, ଧାର୍ମିକ ମଣିଷ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ଯିଏ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାର ସାହସ ରଖେ। ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ଅଳସୁଆ ଏବଂ ନପୁଂସକ ଯେ ଜୀବନର ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ହେବାର କୌଣସି ଆଶା କେବେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନଥିବ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଡରିବ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏହି 5 ଦିନରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ହୋଇପାରେ ଯେ କାମର ବୁଝାମଣା ଆପଣଙ୍କୁ ରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଦେବ। ମୋର ଆକାଂକ୍ଷା ଏହି, ପରମାତ୍ମା କରନ୍ତୁ ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ ହେଉ। ମୋର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଣିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଏବଂ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ବସିଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।